Father God, thank you for bringing us here at Zoom meeting to speak about you, oh God, to learn more about you. As we have this session, bring us more closer to you, and let few words of you inspire us to bring changes in our life and others around us. Let your work be done in us, oh God. May your name be glorified forever and evermore. Amen. Amen. Okay, now Meghna will lead us in a song. Meghna, it's okay. Even if it is feeble, it's fine. You can start. Others can be on mute. Get on. I think it's our net which is stuck. No, it's Kekama? I think Meghna just left. Meghna, yeah. Oh gosh, this is one. Okay, we'll wait for Meghna to be back. Meanwhile, we'll have Psalms 90. Vinish will lead us with that. Psalms 90. Is it audible? Yes, yes. Yeah. Lord, you have been a dwelling place throughout all generation. Before the mountains were born, or you brought forth the whole world. From everlasting to everlasting, you are God. You turn people back to dust, saying, "Return to dust, you mortals." 1,000 years in your sight are like a day that just gone by, or like watch in the night. Yet you sweep people away in the sleep of death. They are like new grass of the morning. In the morning it springs up new, but by evening it is dry and withered. We are consumed by your anger and terrified by your indignation. You have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence. All our days pass away under your wrath. We finish our years with a mourn. Our days may come to 70 years or 80, if our strength endures. Yet the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. If only we were the power of your anger, your wrath is as great as the fear that is your due. Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Relent, Lord, how long will it be? Have compassion on your servants. Satisfy us in the morning with your unfailing love, that we may sing for joy and be glad all our days. Make us glad for as many days as you have afflicted us, for as many years as we have seen trouble. May your deeds be shown to your servants, your splendor to their children. May the favor of the Lord our God rest on us. Establish the work of our hands for us. Yes, establish the work of our hands. Here is the lesson. Okay, so what we have planned today is, I think Meghna has a problem joining back, so we'll go straight to the Bible study. So Ani has a series which he will be taking us through in, maybe may not be in continuous weeks, but so he has a series prepared for taking us through the entire Bible in these sessions. So I will turn it over to Ani, and it might get cut in between. I'm recording, but we will join back and continue the session. Okay, so Ani. Thank you. Kekao? Okay. Yeah. So, yeah, thank you for this opportunity. And this is actually part of my readings from various places and also my studies in the seminary. So, actually, this is intended as a class. So, you can actually
use these for further reading, and then whenever you read the Bible, if you keep these things in mind, it will slightly be helpful more to place different things. So many people find the Bible difficult to read because mainly I feel that it's because there's so much of information that we are not able to I mean organize it in a straight അല്ലെങ്കിൽ ഒരു sequential organize ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട്, especially when it comes to the Old Testament. There's so much of things, there's so much of information there. We are not able to organize it. But then this series, it is a something which I hope that you will be able to grasp the Bible a little more in its entirety, so that you can, whenever you're reading it or whenever you're talking to your friends about the Bible or the message of the Bible, it will be very helpful. Actually, from what Vinesh Achasan read, I found verse Psalms 90, teach us to number our days so that we may have a heart of wisdom. Actually, it's very relevant because once we know that our life on this earth is a limited life, we will be able to, we'll have that ഒരു ആഗ്രഹം കാണാം. സോ വി ക്യാൻ റീഡ് ദ ബൈബിൾ മോർ, ബൈബിൾ കൂടുതൽ വായിക്കാനും ദൈവത്തെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും, അത് മാത്രമല്ല അതിനോട് കൂടുതൽ പറ്റിച്ചേർന്ന് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വരാൻ സാധിക്കും. സോ I hope that this session will be helpful for that. So I will just turn on the screen share so that we can have a discussion. Chacha, Jenny Chajan, can you turn it on for me? I've made you the host. Actually, I have logged in from both my laptop and my phone. So okay, the other one I should make the host, huh? Wait 1 minute. I think you can do it. Yeah, I'll do it. Yeah, I think it's ready. കാണാവോ? Yes. Okay. Okay, so this is the first session of overview of the Bible. So welcome to this session. So നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ വി ഷുഡ് ഹാവ് നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ, നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ there are 3 questions which are helpful for understanding our life. So first question is, who am I? Second question is, where did I come from? Third question is, where am I going? അപ്പോൾ ഈ 3 ചോദ്യങ്ങൾ, see, I'm not saying that we'll find answers to this, like who is the president of India എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല. ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് എ മോർ എന്താ നമ്മൾ പറയാം എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയും. സോ വി ആർ ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ about ourselves, so it will not be an easy thing to find an answer to. So the answer to this, we are finding it progressively. So if we are finding it progressively, then so each day we are increasing in an understanding of ourselves. നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുക. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ
കൂടുതൽ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധിക്കും. സോ ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് റെലവെന്റ് വൺ, വേർ ആം ഐ ഗോയിങ്. സോ അതിനുള്ള ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ആൻസർ, അല്ലെങ്കിൽ വി ഷുഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹാവ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അബൌട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൂ ആം ഐ ആൻഡ് വേർ ഡിഡ് ഐ കം ഫ്രം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൂ ആം ഐ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വി ക്യാൻ ഹാവ് വേരിയസ് ആൻസേഴ്സ്. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഹൂ ആം ഐ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ദാറ്റ് കംസ് ടു മൈ ഹെഡ് ഇസ് അവർ നെയിം. So we say our name. Adu kazhinjittu, are we just limited to our name? No, there is something more than that. So adu kazhinjittu ende family kurichu I paraya. I have, my father is innare, my mother is innare, and then if I have a partner that is so and so, and my siblings so and so, appo avare kurichu parayam. Pinne adu മാത്രമാണോ? അല്ല. there is, so നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ കൂടുതൽ എന്തുവാ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്ത് പോകുന്നു. ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് അവർ നെയിം, ദെൻ വി ഹാവ് ഫാമിലി, ദെൻ വി ഹാവ് അവർ ഹൗസ്, ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കുകയാണ്. ദെൻ അഗൈൻ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ഐഡന്റിറ്റി ഈസ് അവർ ജോബ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഐ എം എ സ്റ്റുഡൻറ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം എ വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം എ ഹോം മേക്കർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ ഹാവ്, സോ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് ഉത്തരമാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ഐഡന്റിറ്റി ഫോർമേഷൻ. പക്ഷെ അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ഇതിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, വേർ ഡിഡ് ഐ കം ഫ്രം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നു? സോ അത് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ 4 fathers and 4 mothers-നെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ വരുന്നത്. സോ ഇഫ് ഐ ആം ഹു ഐ ആം ടുഡേ, there should have been someone who influenced that. ഇപ്പൊ എന്റെ പൂർവിക മാതാപിതാക്കന്മാർ എവിടുന്ന് വന്നു ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഉത്തരം അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ they must have migrated from somewhere to somewhere. So since they migrated from somewhere to somewhere, അപ്പൊ അവര് അങ്ങനെ ജീവിച്ചോണ്ട്, അപ്പൊ then my father and my mother, they migrated from somewhere to somewhere. അപ്പൊ they came from Kerala to Bangalore and they settled here, and then അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഓഫ് അപ്ബ്രിങ്ങിങ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂരിലായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഒരു ടൈപ്പ് പേഴ്സണാലിറ്റി. ഇഫ് ഐ ഹാവ് ബീൻ ബ്രോട്ട് അപ്പ് ഇൻ കേരള ഇറ്റ്സെൽഫ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ഐ ഹാവ് ബീൻ ബ്രോട്ട് അപ്പ് ഇൻ ദ നോർത്ത്, മൈ പേഴ്സണാലിറ്റി വുഡ് ഹാവ് ബീൻ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ്. അപ്പോൾ ഇഫ് ഐ ആം ഹു ഐ ആം ടുഡേ, there has been some effect of the circumstances of my upbringing. One more very important thing is language. അപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ, now since we all of us we talk Malayalam, we have the Malayali culture in our mind. If we were say Tamilians or Kannadigas or even people from North India, we would have a different mindset in. അപ്പോൾ അവർ ചിന്തിക്കുന്ന വഴി ചില വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മൾ മലയാളികൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലല്ല കന്നഡിക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ തമിഴർ ചിന്തിക്കുന്ന പോലല്ല മലയാളികൾ. അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ഹാസ് എ വെരി ബിഗ് റോൾ ടു പ്ലേ ഹു ഐ ആം. അപ്പോൾ അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചുറ്റും താമസിക്കുന്നുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. അവിടെ വരുമ്പോഴാണ് വി ആർ ഓൾസോ നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് എ സോഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ബട്ട് വി ആർ ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് എ റിലീജിയസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. അപ്പോൾ റിലീജിയസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി മീൻസ് നമ്മുടെ ചുറ്റും താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരും. പക്ഷെ നമ്മുടെ റിലീജിയസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ആർ ക്രിസ്ത്യൻസ്. സോ വി ആർ ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് മാർത്തോമ സിറിയൻ ചർച്ച്. മാർത്തോമ സിറിയൻ ചർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ ഈസ്റ്റ് മാർത്തോമ പള്ളി പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ബീൻ പാർട്ട് ഓഫ് only my social community, there is no chance that I would have met people from like you people who are staying in maybe different parts of the country. We are all bound together by that one factor, that we are all part of Mahatma Syrian Church. Allengi other community, other religious communities, maybe Jacobite community or Orthodox community or Catholic community. അങ്ങനത്തെ ഒരു റിലീജിയസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയും അതിൽ വലിയ ഒരു പങ്കുണ്ട്. അപ്പോൾ റിലീജിയസ് ബിലീഫ്സിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് കാര്യത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഒന്ന്, ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്ക്രിപ്ചറിനുണ്ട്, റെവലേഷൻ ഉണ്ട്. സ്ക്രിപ്ചർ ആൻഡ് റെവലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യു ഷുഡ് നോട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കുക. രണ്ടും there are എന്തോ ഒരു ഇതുണ്ട്, ബട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, ബട്ട് ബോത്ത് ആർ നോട്ട് ദ സെയിം, ദേ ആർ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ്. സ്ക്രിപ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ the book, the holy book that we are reading from, and then
അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന ചില ഇൻസൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ റെവലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ദൈവിക ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ സങ്കീർത്തനം 23 മേൽ പ്രസംഗിച്ചാലും, റിജുവച്ചൻ സങ്കീർത്തനം 23 പ്രസംഗിച്ചാലും, അല്ലെങ്കിൽ 2000 വർഷം മുന്നേ യേശുക്രിസ്തു സങ്കീർത്തനം 23 പ്രസംഗിച്ചാലും അതെല്ലാം വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ദ സെയിം പ്രസംഗം, റൈറ്റ്? ബട്ട് ആ സങ്കീർത്തനം 23 സങ്കീർത്തനത്തിന് 6 വാക്യം അത് അന്ന് തന്നെ എഴുതി, അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ സെയിം തിങ് ആണ്, അത് മാറിയിട്ടില്ല, അല്ലേ? ബട്ട് ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് റെവലേഷൻ. ദൈവം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തരുന്ന ഓരോ ചിന്തയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ചിന്തകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ തോട്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ആവാൻ സാധിക്കും. ബട്ട് സ്ക്രിപ്ചർ ഇസ് ദ സെയിം ഫോർ എവറിബഡി. സോ ഇഫ് ഐ ഹാവ് ടു ആൻസർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വേർ ഡിഡ് ഐ കം ഫ്രം, ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ that might help you a little bit. Appo we dealt with 3 questions: who am I, where did I come from, where am I going? Appo if I have to find out where am I going, what will be my decision tomorrow? Appo allengi njan ipo ende oru jeevithathil oru പ്രതിസന്ധി വരുവാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ, ഹൗ വിൽ ഐ തിങ്ക്, ഞാൻ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കും, ഞാൻ അതിനെ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമെന്ന്, ദീസ് 2 questions വിൽ ഹാവ് എ ഫാക്ടർ. ഞാൻ ആരാണ്, എൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി എങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ എങ്ങനെ ആയിരുന്നവനാണ്, or where did I come from? These 2 questions will play a big role in saying where I will reach tomorrow, where am I going tomorrow. Okay, so നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് വരാം. So if you have any questions you can ask me, there is no problem. Okay, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. And then it will also be good if you take small notes here and there so that you can remember this. Maybe you will not remember till the next time we have meeting like this. Okay, so if it is possible, you can take notes side by side. Okay, scripture എന്ന് പറയുമ്പോൾ we all know it's an inspired word of God, especially when we are talking about our Bible. Why am I saying it's the inspired word of God? നമ്മൾ 2 Thessalonians പറയുന്നുണ്ട്, all scripture is God breathed and then it is useful for teaching, writing, instruction എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, കറക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സ്ക്രിപ്ചറും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദൈവവചനവും ദൈവശ്വാസീയമാകയാൽ, ദൈവശ്വാസീയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് ഇൻസ്പിറേഷൻ. ഓർ ദൈവശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ദ സെയിം വേർഡ് ഫോർ സ്പിരിറ്റ്. ഹോളി സ്പിരിറ്റിനും ദൈവത്തിന്റെ ശ്വാസത്തിനും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം റൂട്ട് വേർഡ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് സോ വെൻ വി ആർ സെയിങ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോഡ് ബ്രീത്ഡ്, ദൈവം ഊതിയതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ശ്വസിച്ചതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ലഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്. സോ the scripture was gotten through the help of, അല്ലെങ്കിൽ through the inspiration of the Holy Spirit. What is so important about inspiration? Because our scripture is not the dictated word of God. Okay, for ഇതിന് ഒരു കൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യത്യാസമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഖുറാനാണ്. They believe, the Muslims believe that the Quran is the dictated word of God, not the inspired word of God. Okay, അത് ഡിക്റ്റേറ്റഡ് വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ആയതുകൊണ്ട് അത് തർജ്ജിമ ചെയ്യാൻ they will not allow it, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് the translated versions they will not read it in the mosque. അവർ വായിക്കുന്നത് എപ്പോഴും അറബിക്കിൽ തന്നെയാണ്. they will not allow translation. അപ്പൊ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ യൂസിന് they might allow translations when we are reading for better understanding and all, but whatever they are reading in the mosque will always be from the Arabic version. So that is why they believe the Quran to be the dictated word of God. That is the angel Gabriel, he dictated each word of the Quran to the Prophet Muhammad. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ എല്ലാ ദിവസവും 5 പ്രാവശ്യം അവർ വിളിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ പറയും ആസാൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവർ പറയും, ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ മെസ്സഞ്ചർ അതർ ദാൻ പ്രൊഫറ്റ് മുഹമ്മദ്. റസൂലുള്ള എന്ന് പറയും, മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള എന്ന് പറയും. മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹി ഈസ് ദ മെസ്സഞ്ചർ ഓഫ് അള്ളാഹ്. അതുകൊണ്ടാണ് ദേ ബിലീവ് ദാറ്റ് ദ ഖുറാൻ ഈസ് ദ ഡിക്റ്റേറ്റഡ് വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ്, ബട്ട് വി ബിലീവ് ദാറ്റ് ദ ബൈബിൾ ഈസ് ദ ഇൻസ്പയർഡ് വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ്. ഇൻസ്പൈറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിന്ത ഇട്ടുകൊടുത്തു. മനുഷ്യൻ അവന്റെ സ്വന്തം ബുദ്ധിക്ക്
ബുദ്ധിക്കും യുക്തിക്കും തക്കവണ്ണം അവനവന് സ്വന്തം ഭാഷയിൽ എഴുതി വെച്ചു. അതാണ് ഇൻസ്പിറേഷൻ. ഡിക്റ്റേഷനും ഇൻസ്പിറേഷനും അത് വ്യത്യാസമാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ ഈ കാര്യം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഗ്രഹിച്ച് നിങ്ങൾ നാളെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ പാരഗ്രാഫ് എഴുതുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്പിറേഷൻ. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും വേർഡ് ബൈ വേർഡ് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിക്റ്റേഷൻ. വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻസ്പയർഡ് വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡും ഡിക്റ്റേറ്റഡ് വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. സോ അവർ ബൈബിൾ ഈസ് ദ ഇൻസ്പയർഡ് വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ, നമ്മൾ ഇന്ന് ബൈബിൾ വായിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രിന്റഡ് ബുക്കാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. പക്ഷെ ഈ പ്രിന്റിങ് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് തുടങ്ങിയത്? പ്രിന്റിങ് വേർഷൻ നമുക്ക് തുടങ്ങിയെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജർമ്മനിയിൽ ഒരു സായിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഗൂട്ടൻബർഗ് പറയുന്ന ഒരു സായിപ്പ്. അദ്ദേഹം ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്. അറൌണ്ട് 500 years ബിഫോർ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി. ആ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷമാണ് വി ഗോട്ട് അവർ പ്രിന്റഡ് ബൈബിൾ, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ പ്രിന്റഡ് ബൈബിൾ ഹാസ് ബീൻ അറൌണ്ട് ഫോർ അറൌണ്ട് 500 years. പക്ഷെ അതിനു മുന്നേ ബൈബിൾ ഇല്ലായിരുന്നോ? ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനു മുന്നേ ബൈബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ബൈബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്? വി ഹാഡ് സ്ക്രോൾസ്, പാർച്ച്മെന്റ്, ഓക്കെ, ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്. ഈ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ? ഈ സ്ക്രോൾസ് ഉണ്ട്, പാർച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാണ്? ചുരുളുകളാണ്. ചുരുളുകളുണ്ട്. പിന്നെ ചിലയിടത്ത് സം പീപ്പിൾ മേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ലെതർ, സം പീപ്പിൾ മേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് പപ്പൈറസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു. വി ഹാവ് 10 more minutes. ഓക്കെ, സാരമില്ല. സോ സ്ക്രോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ചുരുളുകളാണ്. പാർച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ എഴുത്തുകൾ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ദേ ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഐദർ ലെതർ ഓർ പപ്പൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈജിപ്തിന്റെ അടുത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് പേപ്പറിന്റെ സാധനമാണ്. ഈ ഇലയൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് ഒരുമാതിരി പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് പപ്പൈറസ്, അല്ലെങ്കിൽ തോല്. അതിലാണ് അവര് ആദ്യം എഴുതിയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എഴുതുന്നതിന് മുന്നേ just even before, like long before writing, we have something called oral tradition. ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ? ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഓറൽ ട്രഡീഷൻ. ഓറൽ ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നതിന് മുൻപേയും നമ്മൾ എന്തേലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എങ്ങനെയോ കയറി പറ്റണം, അപ്പോഴേ നമുക്ക് അത് എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, അല്ലെ? സോ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ബൈബിൾ വാസ് റിട്ടൺ ബിഫോർ ഇറ്റ് വാസ് റിട്ടൺ വി ഹാഡ് ദി ഓറൽ ട്രഡീഷൻ. ഓറൽ ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് പോയംസ് ഉണ്ട്, സോങ്സ് ഉണ്ട്, ലെജൻഡ്സ് ഉണ്ട്, സ്റ്റോറീസ്, ബിലീഫ്സ്, അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജെനസിസ് 1 എഴുതിയ ആൾ, ഓക്കെ, whoever it is, say it is A, Mr. A. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇതൊന്ന് തോന്നിയേക്കാം, എഴുതിയേക്കാം, ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു. അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടല്ലേ എഴുതുന്നത്? ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പനോ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ആരെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു കാണും, ദൈവമാണ് ഇതിലൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചേ. അല്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പനോ അമ്മയോ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കാണും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിക്കാണും, ഓ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതല്ലേ, അപ്പൊ അതങ്ങ് എഴുതി വെച്ചേക്കാം. അപ്പൊ നാളെ വരുന്ന ആള് ഇത് വായിച്ചിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കും, അപ്പൊ ദൈവം തന്നെയാണ് ഇത് സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു സാധനം എഴുതപ്പെടുന്നത്. എനിത്തിങ്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ജെനസിസ് ആണേലും സാംസ് ആണേലും. അപ്പൊ അതൊക്കെ അവരുടെ ഓറൽ ട്രഡീഷനിൽ നിന്ന് വന്ന സാധനങ്ങളാണ്. പിന്നെ അത് റിട്ടൺ ട്രഡീഷൻ ആയത്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് അടുത്ത പോയിന്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ വി ഹാവ് ദ റിട്ടൺ ട്രഡീഷൻ. ഓക്കെ, റിട്ടൺ ട്രഡീഷൻ ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so this oral tradition it was there long before like existed in. നമ്മളിപ്പോ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് പറയുവാണെങ്കിൽ അത് പഴഞ്ചൊല്ല് ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലേ. അത് പണ്ട് മുതലേ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ അപ്പച്ചന്മാരും അമ്മച്ചിമാരും മാതാപിതാക്കളും എല്ലാം പറഞ്ഞ് അവരുടെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ജനറേഷൻസ് പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അത് എവിടെയോ എഴുതി വെച്ചിട്ടല്ല. അത് ഒരാള് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പ്രോബ്സ് ഉണ്ട് അത് പഠിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഈ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ പഠിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓറൽ ട്രഡീഷൻസ് പലതും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് റിട്ടൺ ട്രഡീഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ റിട്ടൺ ട്രഡീഷൻ എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കത്തില്ലേ?
നമുക്കിപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല, ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്ന പല ലാംഗ്വേജസിലുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട്, മലയാളം ഉണ്ട്, തെലുങ്കുണ്ട്, കന്നഡ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ മോർ ദാൻ 1500 ലാംഗ്വേജസിൽ ബൈബിൾ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ബൈബിൾ എഴുതിയതെന്ന് പറയുന്നത് it is not in so many languages. Mainly, it is written in Hebrew. That is the majority of the Old Testament. Majority of the Old Testament was written in Hebrew. Okay? And Aramaic എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് അവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ? അറമൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫ്യൂ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഡാനിയൽ. ഡാനിയലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ, ദാറ്റ് ഇസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അറൌണ്ട് 1 or 2 chapters only are written in Aramaic. അറമൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ? അറമൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എബ്രായ ഭാഷ പോലെ തന്നെ അതേ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന വേറൊരു ഭാഷയാണ് അറമൈക് ഭാഷ. ഓക്കെ, ഈ അറമൈക് ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ബാബിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടുത്തെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അറമൈക് ഭാഷ. ഓക്കെ, ബാബിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ദാറ്റ് ഈസ് ഇസ്രായേൽ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ബാബിലോൺ ഈസ് ടു ദ റൈറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ബാബിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്ത്? അറമൈക്. അപ്പൊ ഈ അറമൈക്കിൽ നിന്ന് പല നമ്മൾ പറയും സ്ട്രീംസ് അല്ലെങ്കിൽ പല ഡയലക്ട്സ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഹിന്ദിയിലെ പല ഡയലക്ട്സിൽ ഒരു ഡയലക്ട് ആണ് ഭോജ്പുരി. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, ഭോജ്പുരി എന്ന് പറയുന്ന ഡയലക്ട് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പല ഡയലക്ട്സ് ഉണ്ട് ഹിന്ദിയുടെ തന്നെ. അതേപോലെ അറമൈക്കിന്റെ തന്നെ പല ഡയലക്ട്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരു ഡയലക്ട് ആണ് സിറിയക്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സഭയില് ആ വേർഡ് മാർത്തോമ സിറിയൻ ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലാംഗ്വേജിലെ ട്രഡീഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ് നമുക്ക് മാർത്തോമ സിറിയൻ ചർച്ച് എന്ന് നമുക്ക് പേരുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഈ അറമൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് വാസ് ദെയർ ഫ്രം ദ ടൈം ഓഫ് ബാബിലോൺ. ബാബിലോണിലെ സമയത്ത് ഇറ്റ് വാസ് ദി ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ്. പിന്നീട് അത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സമയത്ത് കോമൺ ലാംഗ്വേജ് ആയി. ഓക്കെ, കോമൺ ലാംഗ്വേജ് നമ്മളിപ്പോ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടോക്കിംഗ്, നമ്മളെ ആൾക്കാർ സാധാരണ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് അന്നത്തെ കാലത്തെ അറമൈക് ഭാഷ. പിന്നീട് അത് പല ഡയലക്ട്സ് ആയി. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഡയലക്റ്റ് ആണ് സിറിയക്. ഓക്കെ, പിന്നെ തേർഡ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ഗ്രീക്ക്. ഗ്രീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീക്ക് വാസ് റിട്ടൺ ഇൻ ദ ടൈം ഓഫ് റോമൻ എംപയർ. ആ സമയത്ത് ബാബിലോൺ ഇല്ല, പക്ഷെ ആ സമയത്ത് റോമൻ എംപയർ ഉണ്ട്. റോമൻ എംപയറിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഏതാണ്? ഗ്രീക്കാണ്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് 3 languages. One is Hebrew, second is Aramaic. Aramaic എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം ഭാഗമേ ഉള്ളൂ. And the third one is Greek. Greek is the entirety of the New Testament. Why was it written in Greek? Because ആ സമയത്ത് റോമൻ എംപയറിന്റെ സമയത്താണ് യേശുക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ യേശുക്രിസ്തുവും പൗലോസും ഒക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നത് റോമൻ എംപയറിന്റെ സമയത്താണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ പിലാത്തോസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ക്ലോഡിയസ് രാജ ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ലൂക്കിന്റെ പുസ്തകത്തിലെല്ലാം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ജീസസ് വാസ് ബോൺ, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിന്റെ സമയത്തൊക്കെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അല്ല സോറി, ഓഗസ്റ്റോസ് കൈസറിന്റെ നാളുകളിൽ ഒക്കെ ഇന്നത് സംഭവിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ പന്തിയോസ് പിലാത്തോസിന്റെ നാളുകളിൽ ഇന്നത് സംഭവിച്ചു. അപ്പൊ അതെല്ലാം നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ റോമൻ എംപയറിന്റെ സമയം. അപ്പൊ റോമൻ എംപയറിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീക്ക് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് വാസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഗ്രീക്ക്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ഹീബ്രു, അറമൈക് ആൻഡ് ഗ്രീക്ക്. ഓക്കെ, അറമൈക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്തെ കോമൺ ലാംഗ്വേജ് ആണ്, ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ്. പക്ഷെ ഒഫീഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഗ്രീക്ക് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദ ഗ്രീക്ക് വാസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണേ. ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. സുറിയാനി എന്ന് പറയത്തില്ലേ ലാംഗ്വേജ്? സുറിയാനി അത് ഈ ടൈമിൽ ഇല്ലേ? അതോ അത് പിന്നെയാണോ വരുന്നത്? അന്ത്യോക്യ അവിടുത്തെ ലാംഗ്വേജ് അല്ലേ സുറിയാനി? അതിന്റെ എന്തുവാ അത്? വൈ ഈസ് ദാറ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻ ദ സഭ റൈറ്റ് നൗ? ലൈക്ക് സിറിയൻ ചർച്ച് ഒന്നും അല്ല നമ്മള് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കഷൻ ആണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചുരുക്കത്തിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ, ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യം ഈ അറമൈക്ക് വന്നത് എവിടുന്നാണ്? ബാബിലോണിയാണ്. ബാബിലോൺ വാസ് ദ ബാബിലോണിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ബാബിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് 500 years മുന്നേ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജ്യമാണ് ബാബിലോൺ രാജ്യം. ഓക്കെ, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മുൻപേ 500 years, ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് അറൌണ്ട് 500 BC. ഓക്കെ, 500 BC സമയത്തുള്ള ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അറമൈക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ
അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് അറമൈക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു എൻറ്റയർ ഏരിയയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന്റെ എൻറ്റയർ ഏരിയയിൽ ഈ അറമൈക്ക് അവരുടെ കോമൺ ആയി. പക്ഷെ റോമൻ എംപയർ എന്ന് പറയുന്ന അവർ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വന്ന രാജ്യമാണ് റോമൻ എംപയർ. അപ്പൊ അവര് വന്നപ്പോഴും ഗ്രീക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട്. ഗ്രീക്ക് വാസ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ഗ്രീക്ക് ആണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും കോമൺ ലാംഗ്വേജ് ഇപ്പോഴും ഏതാണ്? അറമൈക്ക് ആണ്. പക്ഷെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സമയപ്പോഴും അറമൈക്ക് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു 200-300 ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് പല സ്ട്രീംസ് ആയിട്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞ പല ഡയലക്ട്സ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കാലശേഷം ഓക്കെ there were major centers of Christianity. ഓക്കെ, ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടായിരുന്നതും. അവിടെയാണ് ലീഡേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ മെസ്സേജ് വരാൻ തുടങ്ങി ലെസ് ദാൻ 1 minute. അപ്പൊ ഇത് കട്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റീകണക്ട് ചെയ്യണേ. സുറിയാനി ഐ നോ ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് ടോപ്പിക് മൊത്തത്തിലല്ലേ. കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ, ഒരു സംശയം തോന്നിയപ്പോൾ. അപ്പോ ബാക്ക് ടു സുറിയാനി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സമയത്തുള്ള ഈ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ഈസ് സുറിയാനി, അല്ല സോറി അറമൈക്ക്. അപ്പൊ അറമൈക്കിന്റെ പല ഡയലക്ട്സ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് അതിൽ ഒന്ന് സിറിയക്കാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കാലശേഷം ദർ ആർ മെനി സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് റോമിൽ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കാത്തലിക് ചർച്ച്, അതിന് റോമൻ കാത്തലിക് ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം ബിക്കോസ് വൺ ഓഫ് ദ ക്രിസ്ത്യൻ സെന്റേഴ്സ് വാസ് ഇൻ റോം. സെക്കൻഡ് വൺ വാസ് ഇൻ അലക്സാണ്ട്രിയ. അലക്സാണ്ട്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈജിപ്തിൽ വരുന്ന ഒരു സിറ്റിയാണ് അലക്സാണ്ട്രിയ. മൂന്നാമത്തെ ആന്റിയോക്ക് എന്ന് പറയും. ആന്റിയോക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ. ആന്റിയോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സിറിയയിലുള്ള ഒരു സിറ്റിയാണ് ആന്റിയോക്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ക്രിസ്ത്യൻ സെന്റേഴ്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആക്ട്സ് 11 വായിക്കുന്നുണ്ട്, ക്രിസ്ത്യൻസ് were first called Christians in Antioch. അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ക്രിസ്ത്യൻ സെന്റേഴ്സ് ആ സ്ഥലത്തിൽ. നാലാമത്തെ ജെറൂസലേം തന്നെയാണ്. ഫിഫ്ത് വൺ ഈസ് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ഇന്നത്തെ പറയുന്നത് ഇസ്താൻബുൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇങ്ങനെ 5 മേജർ ഇതുണ്ടായിരുന്നു, ക്രിസ്ത്യൻ സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ചർച്ചില് കൂടെ അന്ത്യോക്യയിൽ നിന്ന്, അവിടെ ഓൾറെഡി സിൻസ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി is established there are many bishops over there. അപ്പൊ അവിടുന്ന് ആൾക്കാര് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ അവിടുന്ന് ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബിഷപ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിലോട്ട്, നമ്മുടെ കേരളത്തിലോട്ട് വരുമായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് അവരുടെ ഒരു നമ്മൾ പറയും ഇപ്പൊ അവിടുത്തെ ബിഷപ്സ് വരുവാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടീച്ചിങ്സ് ഒക്കെ അല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലും മോർ പ്രൊവലന്റ് ആകുക. അവരുടെ ടീച്ചിങ്സും അവരുടെ വേ ഓഫ് വർഷിപ്പാണ്. ആന്റിയോക്കിലെ വേ ഓഫ് വർഷിപ്പും ടീച്ചിങ്സും ഒക്കെ. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ദ മേജർ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് വാസ് സിറിയക്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും ഈ സിറിയക് ട്രഡീഷൻ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തത്. ആൻഡ് ദെൻ അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചർച്ചും അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യും. ഈ സിറിയക് ട്രഡീഷന്റെ മറ്റ് ഫോളോവേഴ്സ് ആണ് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചും യാക്കോബായ ചർച്ചും. ടു എ സർട്ടൺ എക്സ്റ്റെന്റ് മലങ്കര കാത്തലിക് ചർച്ച് ഇസ് ഓൾസോ യൂസിങ് സിറിയക് ഇൻ ദർ വർഷിപ്പ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ പല ചർച്ചസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ വൺ ഓഫ് ദ ചർച്ചസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദോസ് ചർച്ച്. അതിന്റെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് സുറിയാനി സഭ, അർത്ഥം സുറിയാനി സഭ എന്ന് പറയാൻ പേര് വരാൻ കാരണം അത്. ഓക്കെ, സോ അവിടുന്ന് നമുക്ക് ലിങ്ക് ഉണ്ട്. എന്തുവാ ഈ സ്പിരിച്വൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട്, നോട്ട് ട്രേഡ് ലിങ്ക്സോ എക്കണോമിക് ലിങ്ക്സോ അല്ല, പക്ഷെ സ്പിരിച്വൽ ലിങ്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ദാറ്റ് നെയിം ഇൻ അവർ ട്രഡീഷൻ, സിറിയക്. ഓക്കെ, ഷാൽ വി പ്രൊസീഡ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ? വേറെ ചോദ്യം ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, വേറെ ചോദ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ
നമ്മുടെ ബൈബിൾ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബൈബിൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം 66 പുസ്തകമുണ്ട്. ഓക്കെ, 66 പുസ്തകമുണ്ട്. നമുക്കത് 39 ബുക്സ് ഇൻ ദ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റ് ആൻഡ് 27 ബുക്സ് ഇൻ ദ ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ്. അത് ഞാൻ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് എഴുതിയെടുക്കാം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക, എനിത്തിങ്. ഓക്കെ, സോ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റിനകത്താണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ജെനസിസ് ടു ഡ്യൂട്രോണമി ആസ് ദ പെന്റാറ്റ്യൂക്ക്. പെന്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ? പെന്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 അല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ? സോ നമുക്ക് മാത്സിൽ പെന്റഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് 5 sided ഓബ്ജക്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പെന്റഗൺ. അപ്പോൾ പെന്റ എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്. സോ ദ ജെനസിസ് ടു ഡ്യൂട്രോണമി, ദ ഫസ്റ്റ് 5 books is called Pentateuch. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോഷുവ ടു എസ്തർ. ജോഷുവ ടു എസ്തർ വി ഹാവ് 12 books, that is including First Samuel, Second Samuel, First Kings, Second Kings, First Chronicles, Second Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther. ഓക്കെ, സോ അവിടുന്ന് വി ഹാവ് ഹിസ്റ്ററി ബുക്സ് 12 ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോബ്, സാംസ്, പ്രോവർബ്സ്, എക്ലീസിയാസ്റ്റിസ്, സോങ് ഓഫ് സോങ്സ്, പ്ലസ് ഒരെണ്ണമുണ്ട് ലാമെന്റേഷൻസ്. അതാണ് പോയിട്രി ബുക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിസ്റ്റം ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയും. രണ്ടുപേരും പറയാറുണ്ട്, പോയിട്രി ബുക്സ് ഉണ്ട്, വിസ്റ്റം ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ട്. സോ 6 എണ്ണം ഉണ്ട് അങ്ങനെ. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി ഹാവ് ഐസയ ടു മലാക്കി. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അത് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രോഫറ്റിക് ലിറ്ററേച്ചർ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ബുക്സ് ഓഫ് ദ ബൈബിൾ. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ വെരി, ഈ പ്രോഫറ്റിക് ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ താല്പര്യം കാണുന്നില്ല, കാരണം ഇറ്റ്സ് ഓൾ വെരി ഡേഞ്ചറസ് ടു റീഡ്. നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പേടി തോന്നും, ദൈവം എല്ലാവരെയും ശിക്ഷിക്കുകയും ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരാണെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ദോസ് ബുക്സ് ആർ കോൾഡ് പ്രോഫറ്റിക് ബുക്സ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് മേജർ ദൈവം കോപിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ദൈവം അവരെയൊക്കെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് റെസ്റ്റോറേഷന്റെ മെസ്സേജ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വലുതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ പ്രോഫറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് മേജർ 3 prophets ഉണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാ? ഐസയ, ജെറമയ, എസെക്കിയേൽ, 3 മേജർ പ്രോഫറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് 12 minor prophets ഉണ്ട്. 12 minor prophets is from ഹോസയ, ജോവൽ, ആമോസ്, അവിടെ പിന്നെ ജോണ, പിന്നെ അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഓൾ ദ വേ ടിൽ മലാക്കി. 12 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരെണ്ണം നമ്മൾ വിട്ടുപോയി. ഏതാ? ജെറമയ, എസെക്കിയേൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ദാനിയേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അല്ലെ? പക്ഷെ ദാനിയേൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകമല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോഫറ്റിക് ബുക്ക്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അപ്പോക്കലിപ്സ് എന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോക്കലിപ്സ്. അപ്പോക്കലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാണ്? അപ്പോക്കലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ വെളിപാട്, അല്ലാതെ എൻഡ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അല്ല. നിങ്ങളത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്, ബട്ട് ഡാനിയൽ ഇസ് എൻ അപ്പോക്കലിപ്റ്റിക് ബുക്ക്. അപ്പോക്കലിപ്റ്റിക് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റെവലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, റെവലേഷൻ ഓഫ് ജോൺ, ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അപ്പോക്കലിപ്റ്റിക് ബുക്ക് ബിക്കോസ് it is revelatory. It is opening up some secrets about the future. Okay, it has that secretive nature. That is why it is called an apocalyptic book. So Daniel fits this apocalyptic type more than the prophetic type. Okay, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Daniel has both prophecy and apocalypse. പക്ഷെ it fits the ഈ apocalyptic type കൂടുതൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഡാനിയൽ is actually an ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റിലെ അപ്പോക്കലിപ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റിലെ വെളിപാട് പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഡാനിയലാണ്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ എന്തോ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ വായിക്കുമ്പോൾ പ്രോഫറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ബുക്ക് ലെസൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്രോഫറ്റ് ഡാനിയൽ എന്ന് പറയരുത്. ഓക്കെ, ഹി ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോഫറ്റ്. ഓക്കെ, ലെസൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡാനിയൽ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡാനിയലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള റീഡിങ്. ഓക്കെ, സോ ഹി ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോഫറ്റ്. സോ നിങ്ങളത് ഓർത്തോണം. ഓക്കെ, സോ ഡാനിയൽ is an apocalyptic book or വെളിപാട് പുസ്തകം. പഴയ നിയമത്തിലെ വെളിപാട് പുസ്തകമാണ് ദാനിയേൽ. ഓക്കെ, then we come to the New Testament. New Testament അകത്ത് Matthew to John we have 4 Gospels. Okay, 4 Gospels. Then we have Acts as the history book of the New Testament. Acts ന്റെ അകത്ത് നമ്മള് it's a very interesting book because it has very fast pace. നമ്മുടെ ഒരു സിനിമ കാണുന്ന പോലെ ഉണ്ട് ആക്സ് വായിക്കുന്നത്. ആക്സ് ഇസ് ലൈക്ക് ഒരാൾ അവിടുന്ന് പോവുക ഇവിടുന്ന് പോവുക, ഭയങ്കര മിറക്കിൾസ് നടക്കുക, ചർച്ച് ഇസ് വെരി എക്സ്പ്ലോസീവ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് റീഡിങ്, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ലുക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വാച്ചിങ് ആൻ ആക്ഷൻ മൂവി. ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ആക്സ് ഇസ്. അപ്പോൾ വളരെ ഒരു ത്രില്ലിംഗ് ബുക്കാണ് ആക്സ്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി ഹാവ് റോമൻസ് ടു ഫിലെമോൺ വിച്ച് ആർ പോൾസ് ലെറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, വി ഹാവ് 13 പോൾസ് ലെറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ആർ റോമൻസ്,
First Corinthians, Second Corinthians, Galatians, Ephesians, അങ്ങനെ പോയിട്ട് all the way till Philemon. We have 30 Paul's letters. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് Hebrews to Jude ഉണ്ട്. Okay, Hebrews to Jude we have 8 books, 8 letters or 8 epistles. They are called Catholic or universal letters. Okay, Catholic എന്ന് പറയുമ്പോൾ it has 2 meanings. Okay, നിങ്ങൾ അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. നമ്മുടെ നൈസിൻ ക്രീഡ് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, we believe in one holy Catholic and Apostolic Church എന്ന് പറയത്തില്ലേ. അപ്പൊ ആ കാത്തലിക് എന്ന് പറയുന്നത് റോമൻ കാത്തലിക് ചർച്ച് അല്ല. Okay, we should not misunderstand that, because Catholic actually means universal. Okay, actually it comes from 2 Greek words, katholo. Katholo means with the whole, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ. That is why initially the church was ഒരു സഭ മാത്രം ഉള്ളായിരുന്നു, അത് കത്തോലിക്ക സഭയായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒന്നും വേറെ സഭകളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. So that is why they named themselves as the Catholic Church, because they thought themselves to be the universal church. പിന്നീടാണ് ഇതിനകത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട്, but they still retain the name Catholic Church. So when we say we believe in the one holy Catholic and Apostolic Church, we are not referring to the Roman Catholic Church, but we are referring to the ലോകത്തിലെ എല്ലാ സഭ as a whole. We are referring that we believe that all of these churches are part of the body of Jesus Christ. അതുകൊണ്ടാണ് one holy Catholic. അപ്പോൾ ഈ കാത്തലിക് എന്ന് പറയുന്നത് it means universal, അല്ലെങ്കിൽ along with the whole. Okay, so we have 8 letters, or they are known as Catholic or universal letters. They are അവര് പല റൈറ്റേഴ്സിന്റെ. Hebrews we don't know who wrote it. Some people say Paul, some people say Peter, some others say Luke, but we actually don't know who wrote Hebrews. അപ്പോൾ that is unknown, anonymous. Then we have one letter by James, 2 letters by Peter, 3 letters by John, and 1 letter by Jude. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 8 letters ആയി. അവസാനം Revelation, which is again the apocalyptic book of the New Testament. Okay, so ഇത്രയും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ഇത് വന്നത് വേറെ ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്നാണ്. Okay, this was not written one morning. Once one person started writing Genesis 1:1, in the beginning God made the, അങ്ങനല്ല. Okay, so ഈ ഓർഡറിൽ വരണമെങ്കിൽ someone wrote it before. Okay, so the source of our Bible is the Hebrew Bible. Okay, Hebrew Bible എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാണ്? It is nothing but നമ്മുടെ പഴയ നിയമം തന്നെയാണ് ഈ എബ്രായരുടെ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്മാരുടെ അവരുടെ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. they have the Bible that is our Old Testament. നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റ് തന്നെയാണ് അവരുടെ ഹീബ്രു ബൈബിൾ. പക്ഷെ അവരുടെ ഹീബ്രു ബൈബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അറേഞ്ച്ഡ് ലൈക്ക് ഞാനിപ്പോ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ച പോലെ പെന്റാറ്റോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജോഷുവ ടു എക്സ്തർ, ജോബ്, സോങ്സ്, അങ്ങനല്ല. അവരുടെ ഓർഡറിങ് അങ്ങനല്ല, അത് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് വ്യത്യാസം. അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ സെഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 3 sections. ഓക്കെ, 3 sections. ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ടോറ. ടോറ മീൻസ് നിങ്ങൾ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ടോറ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് ലോ, ഓർ ഇറ്റ് മീൻസ് എന്തുവാ നിയമം, അല്ലെങ്കിൽ it also some people also refer to it as a stick. Okay, stick is something used for measuring. Okay, അല്ലെങ്കിൽ for regulating something. So അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടോറ മീൻസ് ലോ, അല്ലെങ്കിൽ യാർഡ് സ്റ്റിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ മെഷറിംഗ് റോഡ്. അപ്പോൾ അതാണ് ടോറ. ദാറ്റ് ഈസ് വി ഹാവ് 5 books again, ജെനസിസ് ടു ഡ്യൂട്ടറോണമി. ആ ഓർഡർ മാത്രം സെയിം ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വ്യത്യാസമുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഇസ് കോൾഡ് നെവീം ഓർ പ്രോഫറ്റ്സ്. നമ്മൾ ഈ വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നബി ഈസ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ അറബിക് വേർഡ് ഫോർ പ്രോഫറ്റ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ കാലണ്ടറൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നബി ദിനം എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കണ്ടു കാണും. സോ നബി മീൻസ് പ്രോഫറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഈ നബി, നെവി, ഓക്കെ, ഹീബ്രുവിൽ നെവി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫറ്റ്. സോ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഹാവ് എ വെരി സിമിലർ റൂട്ട്. സോ നവീം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറലാണ്. സോ നവി മീൻസ് പ്രോഫറ്റ്, നവീം മീൻസ് പ്രോഫറ്റ്സ്. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ജോഷുവ, ജഡ്ജസ്, 1st and 2nd സാമുവൽ, 1st and 2nd കിങ്സ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ്? യെശയ്യായിലോട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ യെശയ്യാ, ജെറമ്യാ, എസെക്കിയേൽ,
പിന്നെ അഗൈൻ അവിടെ ഡാനിയൽ കാണുന്നില്ല. അവിടെ നോക്കുന്നുണ്ടോ? ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ സെഡ് ഡാനിയൽ ഈസ് നോട്ട് എ പ്രൊഫറ്റിക് ബുക്ക്. Okay, so Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, then again Hosea, Joel, Amos, and directly up to Malachi. Okay, so the first section on the top, that is Joshua, Judges, 1st and 2nd Samuel, and Kings, they are known as the former prophets. Okay, they're actually not prophets, but they are known as the former prophets because അതിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ജോഷുവ, ജഡ്ജസ്, സാമുവൽ ആൻഡ് കിങ്സ്, അതിൻ്റെ അകത്ത് പല പ്രോഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ they didn't write any books with their name. പക്ഷെ നമ്മൾ താഴെ കാണുന്ന ലിസ്റ്റിൽ ഐസയ, ജെറമയ, എസെക്കിയേൽ, അവരൊക്കെ they are prophets who wrote in their own name. Okay, so they are known as the latter prophets. So we have two types. One is former prophets, one is the latter prophets. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? So that will make up the prophets. Then the third one, ketuvim, or writings. കിതാബ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? വാട്ട് ഇസ് കിതാബ് ഇൻ ഹിന്ദി? കിതാബ് മീൻസ് ബുക്ക്. ഓക്കെ, സോ കിതാബ് മീൻസ് ബുക്ക്. അപ്പൊ കിതാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ഓൾസോ കംസ് ഫ്രോം പേർഷ്യൻ ഓർ അറബിക് റൂട്ട്. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ അകത്തും നമ്മൾ അതിന്റെ റൂട്ട് പറയുന്ന നോക്കുവാണെങ്കിൽ കാതാബ്. ഓക്കെ, കാതാബ് എന്നാണ്. കാതാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഹീബ്രുവിൽ കാതാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഇസ് കോൾഡ് കാതാബ്. അപ്പൊ കെതൂവീം എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റിംഗ്സ് പ്ലൂറൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ വെൻഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലൂറൽ ആണ്. സോ വി ഹാവ് കെതൂവീം റൈറ്റിംഗ്സ്. അതിൻ്റെ അകത്താണ് ജോബ് ടു സോങ് ഓഫ് സോങ്സ്, ലാമെന്റേഷൻ. റൂത്ത് വരുന്ന ഇവിടാണ്. സോ റൂത്ത് ഡസ് നോട്ട് കം ആഫ്റ്റർ ജഡ്ജസ് ഇൻ ദ ഹീബ്രു ബൈബിൾ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ രണ്ടിലും പെടാത്ത, ദാറ്റ് ഈസ് ലോയിലും പ്രോഫിറ്റ്സിലും പെടാത്ത ബാക്കി എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും എവിടെ വരുന്നത്? കെതൂവീമിലാണ് വരുന്നത്. ജോബ്, സോങ് ഓഫ് സോങ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് സാംസ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. സോ ലാമെന്റേഷൻസ്, റൂത്ത്, എസ്തർ, നെഹമ്യ, ഡാനിയേൽ. ഓക്കെ, ഡാനിയേൽ ഇത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ അകത്താണ് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ ടോൾഡ് യു ഡാനിയേൽ ഇസ് നോട്ട് എ പ്രൊഫറ്റിക് ബുക്ക്. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ക്രോണിക്കിൾസ്. സോ ഇവിടെ 13 പുസ്തകമുണ്ട്. സോ 5 + 6 + 15 + 13 മേക്സ് അപ്പ് 39. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ താഴെ ഞാൻ ഒരു സാധനം എഴുതിയിട്ട് കണ്ടോ, TNK. ഓക്കെ, TNK എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടോറ, നബീം, കെതൂവീം അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ്. സോ ടോറയുടെ ടിയും അല്ലെങ്കിൽ ത, നബീമിന്റെ ന ആൻഡ് കെതൂവീമിന്റെ ക. സോ ഈ 3 ലെറ്റേഴ്സും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തനാഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അനദർ വേർഡ് ഫോർ ദ ഹീബ്രു ബൈബിൾ. അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈബിളിന്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഹോളി ബുക്കിന്റെ പേര് തനാഖ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, യേശുക്രിസ്തു ഇത് പല പ്രാവശ്യം റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നു അൺടിൽ ദ ലോ ആൻഡ് ദ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇസ് നോട്ട്, അത് മാറിപ്പോകുന്നവരെ. ഓക്കെ, സോ until the law and the prophets are fulfilled. അപ്പോൾ law and prophets എന്ന് പറയുമ്പോൾ he is actually referring to the Bible that he had. ആ സമയത്ത് യേശുക്രിസ്തു ബൈബിൾ എന്തായിരുന്നു? യേശുക്രിസ്തു നോക്കിയ ബൈബിൾ എന്തായിരുന്നു? ലോ ആൻഡ് ദ പ്രോഫിറ്റ്സ് തന്നെ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, സോ ഈ ലോ ആൻഡ് ദ പ്രോഫിറ്റ്സ് എന്ന് പല പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ലോ ആൻഡ് ദ പ്രോഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സാധനത്തിനെയാണ്, അവരുടെ അന്നത്തെ അവൈലബിൾ ബൈബിളിനെയാണ് അവർ ഇങ്ങനെ ലോ ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ലോ, പ്രോഫിറ്റ്സ്, റൈറ്റിംഗ്സ് ഈ 3 എണ്ണത്തിന്റെ ഒരുമിച്ച് കൂടെ പറയുന്നതാണ് തനാഖ്. ഓക്കെ, TNK. ഇത്ര മനസ്സിലായോ? ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണേ. ഓക്കെ, ഇത് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ കാര്യം അവസാനിപ്പിക്കാം. വെൻ വാസ് ദിസ് റിട്ടൺ? ഓക്കെ, സോ സിൻസ് വി ഹാവ് എ ബൈബിൾ ടുഡേ, നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് എന്നാണ് എഴുതപ്പെട്ടത്. ഇത് എന്നാണ് എഴുതപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ, that is the Torah, was written in 2 sections, അല്ലെങ്കിൽ 2 periods of time. 2 കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടത്. ഒന്ന്, some parts of it, I don't know which part exactly, but some parts of it was written during the period of Solomon, ശലോമോൻ രാജാവിന്റെ സമയത്ത്. that is during the 10th century BCE. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ BCE എന്ന് ഇട്ടത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട്, ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാവരും they refer to before Christ as BCE, before common era. Nobody now refers to it as before Christ and Anno Domini, but it's just BCE and CE, before common era and common era. Same സാധനമാണ്, ജസ്റ്റ് ഇച്ചിരി കൂടെ ഹൈഫൈ ടേം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ പീരിയഡ് ഓഫ് സോളമൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ 10th century. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 1000 years before Christ, the first sections of the Torah was written. എന്ന് വെച്ചാൽ the first 5 books, ജെനസിസ് ടു ഡ്യൂട്രോണമിയുടെ ഒരു മേജർ ഭാഗം എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇറ്റ് വാസ് റിട്ടൺ ഓൾമോസ്റ്റ് 1000 years ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ്. ആ സമയത്ത് എന്തിനാണ് എഴുതപ്പെട്ടത്? നമ്മൾ എന്തിനാണ് എഴുതപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ശലോമോൻ രാജാവിന്റെ കൂടെ പല സ്ക്രൈബ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
അത് ഇതുവരെ സ്ക്രൈബ്സ് ഒന്നുമില്ല. ഈ സ്ക്രൈബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ? സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എന്തുവാ? വാട്ട് ഇസ് സ്ക്രിപ്റ്റ്? സ്ക്രിപ്റ്റ് മീൻസ് റൈറ്റിംഗ് അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ വെൻ യു റൈറ്റ് സംതിങ് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ സ്ക്രിപ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്ക്രൈബ് ഇസ് എ വൺ ഹു റൈറ്റ്സ് എ സ്ക്രിപ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രൈബ് ഇസ് എ വൺ ഹു റൈറ്റ്സ് എ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല സ്ക്രൈബ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ദേ ആർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. ആ സമയത്താണ്, ശലോമോന്റെ സമയത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ ദേശത്ത് സ്ക്രൈബ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത്. സ്ക്രൈബ്സ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ എല്ലാവരും ഓർഗനൈസ്ഡ്, കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട്. അവരുടെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ ഗിൽഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻസ്. ഇന്നത്തെ യൂണിയൻ തലവേദന ആണെങ്കിലും അന്ന് യൂണിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദേ ഹാഡ് റൈറ്റേഴ്സ് യൂണിയൻസ്, സിംഗേഴ്സ് യൂണിയൻസ്, പാട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു, കോറുകാരുണ്ടായിരുന്നു, സ്ക്രൈബ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രോഫറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രീസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പല യൂണിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പല ഗിൽഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവരുടെ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ഗിൽഡ്സിൽ നിന്നാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗം എഴുതപ്പെട്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂറിങ് ദ 10th century BC. കാരണം ആ സമയത്ത് ഈ ശലോമോൻ രാജാവ് ആ സമയത്ത് ഒത്തിരി എന്താ പറയുന്നത്, he gave a lot of importance to writing. ഓക്കെ, സോ ആ സമയത്ത് ഒരു ഭാഗം എഴുതപ്പെട്ടു. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശലോമോന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അധികം എംഫസിസ് ഇല്ലായിരുന്നു ഫോർ റൈറ്റിംഗ്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് മേജർ ബൾക്ക് കെയിം ഡ്യൂറിങ് ദ 6th century BC. 6th century BC-യിൽ അവിടെ ഒരു സാധനമുണ്ട്, എക്സൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എക്സൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ബാബിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ദേ ഡിഡ്, ദേ came to Jerusalem. Okay, they traveled all the way to Jerusalem. ചായ കുടിക്കാനല്ല വന്ന്, they came all the way to here. അവരെ നശിപ്പിക്കാനാണ് വന്നത്. Okay, because they rebelled. Political reason was they rebelled against the Babylonians. പക്ഷെ God saw it as a divine punishment, because ആ സമയത്ത് അവിടെ യെരുശലേമിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും ദൈവത്തെ മറന്ന് അവരുടെ തോന്നിയ ദിവസം നടന്നു പോകുന്ന സ്ഥിതിക്ക് they were all ലിറ്ററലി, ഞാൻ പറയുന്നത് തമാശല്ല, they were all living in their own way. ആർക്കും ദൈവത്തെ ഭയമില്ലാതെ they were all living according to what they wanted. So it came as a divine punishment for the people who were living in Jerusalem. Okay, so ഇവര് ഈ ബാബിലോണിയൻസ് they came to Jerusalem, they burned Jerusalem. അതുവരെ സംഭവിക്കാത്ത ഒരു, ദാവീദിന്റെ സമയം മുതൽ സംഭവിക്കാത്ത ഒരു വലിയ കാര്യമായിരുന്നു. That is, they broke down the gates of Jerusalem, they went inside, they burned the temple. അപ്പോ ടെമ്പിളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ട്രഷേഴ്സും എന്ന് വെച്ചാൽ ഗോൾഡും സിൽവറും എല്ലാം എടുത്തോണ്ട് എങ്ങോട്ട് പോയി? ബാബിലോണിലോട്ട് പോയി. ആ സമയമാണ് പറയുന്നത് പ്രവാസകാലം, ഓർ എക്സൈൽ. ഓക്കെ, ഈ എക്സൈലില് അവിടെ അവർക്ക്, ഈ യഹൂദന്മാർക്ക് അതുവരെ ലഭിക്കാത്ത ഒരു ഷോക്കായി പോയി. ബിക്കോസ് ഇതുവരെ അവർ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്, ദൈവം ഒന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും, or however we live, God will not let anything bad happen to us. പക്ഷെ when the temple was destroyed, they got a very big shock in their minds. ഇതുവരെ അയ്യോ, ദൈവം ഇങ്ങനെയും കൂടെ ഒരാളുണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ഇങ്ങനെയും കൂടെ ഒരു മുഖം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ആ സമയത്താണ് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. സോ ദാറ്റ് ടൈം അന്നതോടെ അവർക്ക് തീരുമാനിച്ചു that they need to educate their children in their religion. അവരുടെ റിലീജിയൻ, അവരുടെ കൾച്ചർ അവരുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന്, അവരുടെ മക്കൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണമെന്ന് അവർക്ക് ആ സമയത്ത് ഒരു വലിയ തോന്നലുണ്ടായി. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദ നെക്സ്റ്റ് മേജർ ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് മേജർ സെക്ഷൻ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് കെയിം ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടൈം ഓഫ് ദി എക്സൈൽ. ആ സമയത്ത് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ അവരുടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച്, അവരുടെ ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒത്തിരി എഴുതി. ഓക്കെ, ആ എഴുത്തിനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ 6th century റൈറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം the writings, they were there in different time periods up to the 2nd century BC. അതിനുശേഷമാണ് ഇതെല്ലാം got collected in different time periods, and then that is how this book came into being. Okay, ഇതിനുശേഷം കൂടുതൽ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ till now we have the writings of the how this Hebrew Bible was written. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹീബ്രു ബൈബിൾ, I told you that എന്താ പറയുക, ഈ ഓർഡറിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ഹൗ ഡിഡ് ഇറ്റ് ബിക്കം ജെനസിസ്, എക്സോഡസ്, പിന്നെ ഡ്യൂട്രോണമി, ജോഷുവ, ജഡ്ജസ്, സാമുവേൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഓർഡറിംഗ് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ദാറ്റ് വിൽ ടേക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം. ഓക്കെ, സോ ഇതുവരെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? എന്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാലും ഐ വിൽ ട്രൈ ടു ആൻസർ ആസ് മച്ച് ആസ് ഐ നോ. കേക്കാവോ? ഹലോ, പറഞ്ഞു.
കാത്തലിക് എഡിഷൻ ബൈബിളും നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈബിളും ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ എക്സ്ട്രാ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട്. That is what I said. അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ വരും, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സാധനമുണ്ട്, കാനണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ വിൽ ടെൽ യു വൈ കാത്തലിക്സ് ഹാവ് സം എക്സ്ട്രാ ബുക്സ് ആൻഡ് വൈ വി ഡോണ്ട് ഫോളോ ദാറ്റ് എഡിഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ we will discuss it. Ani, can you also tell us why we were protesting against them? Against whom? The Catholics. We are not actually protesting against the Catholics. Okay, actually, we are a totally different tradition from the Catholics. Okay, Catholics, they follow the tradition of Peter. That because Peter and Paul, they went to Rome and they were martyred there. Okay, so the church that started in Rome, that came to be known as a Roman church, or the Roman Catholic Church, because the bishop of Rome, he was known as the like the Pope. He was known as the Pope. That tradition continued from there. Okay, but then we are of a totally different tradition called the St. Thomas tradition, because when Peter and Paul, all the 12 disciples of Jesus, they went to different areas. They went to different parts of the world. Like that, Thomas came to India. We believe that Thomas came to India. How he came, there are two different theories about that he came either by land route or by sea route. Angana pala theories on that. But then we believe that finally Thomas reached India. So, Thomas padvicha teachings. Okay, we followed that teachings. Okay, we followed that teachings, and then it was a St. Thomas tradition in India. Okay, Pasha. Then later we know that the Portuguese came to India. Vasco da Gama came to India. So they were, Vasco da Gama and the Portuguese were all Catholics. Okay, they tried to, they wanted to bring Indian church, the St. Thomas Church in India under the Pope. പക്ഷെ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വി ആർ ആക്ച്വലി നോട്ട്, നമ്മള് യൂറോപ്പില് ട്രഡീഷണൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അവരും നമുക്കായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല. വി ആർ നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ദ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസ്. വി ജസ്റ്റ് ഫോളോ എ ഡിഫറെന്റ് ട്രഡീഷൻ. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എ St. Thomas tradition. Okay, next. So they will pour it. Hi, Ani. Okay, so you said that we are actually following the St. Thomas tradition. So when did this Syrian tradition come into our church? Or were we following the tradition from the start? Yeah. Okay, so I told you that the St. Thomas tradition started in India, but then see, ഇവിടെ നമുക്ക് priests and bishops, we did not have our own priests and bishops. That is, ഇപ്പൊ ഇന്നാണെങ്കിൽ ഇന്നൊരാള് അച്ഛനാണെങ്കിൽ he goes to the seminary പോകും, സെമിനാരി പഠിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനാവും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തിരുവേനയാണെങ്കിൽ ബിഷപ്പ് ആണെങ്കിൽ he stays unmarried for some time, and then അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് he becomes a bishop. പക്ഷെ അന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോർമൽ പ്രൊസീജിയർ ഇല്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ അന്ന് ഇവിടെ അച്ഛന്മാരും ബിഷപ്പുമാരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് we actually requested people to come from outside. ഓക്കെ, സോ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത എന്തുവാ ട്രേഡ് ടൈസ് ഉള്ളായിരുന്നു ആന്റിയോക്കിലോട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ആന്റിയോക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ട്രേഡ് ഷിപ്സ് വരുമ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ ഈ ആന്റിയോക്കിലെ ബിഷപ്സും വരുമായിരുന്നു. സോ പീപ്പിൾ we know that trade ties existed right from the time of Solomon to Kerala. From Jerusalem to Kerala, there were trade links, trade routes ഉണ്ടായിരുന്നു. So they used to follow because these Antioch and people from Middle East in they used to follow the sea route, and then they used to through Africa ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് സൗദി അറേബ്യ ആ സൈഡിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലോട്ട് അവർ സീ റൂട്ട് വഴി വരുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ട്രേഡ് ഷിപ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ many bishops used to come from Antioch. Okay, since we did not have bishops on our, അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആൾക്കാർ they did not have any problem with bishops coming from outside, but they were actually treated like kings. അവർക്ക് അത്ര റെസ്പെക്ട് ഉണ്ട്, because they were actually coming from different land. They stayed here. അപ്പൊ അവർ ബിഷപ്സിന് ഈ ബിഷപ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ they used to appoint priests. അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ആക്ച്വലി till around 100 years back അച്ഛന്മാരെങ്ങനെ ആവുന്ന പറയുമ്പോൾ
ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു കൊച്ച്, ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ 8-10 കൊച്ചുങ്ങൾ കാണും. അപ്പൊ അതിലെ യൂഷ്വലി യംഗസ്റ്റ് കൊച്ചാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനെ അച്ഛൻ പട്ടത്തിന് വിടും. എന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛൻ പട്ടത്തിന് വിടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബിഷപ്പിന്റെ അരമനയിലോട്ട് വിടും. അപ്പൊ ദ ചൈൽഡ് സ്റ്റേസ് ദർ ആൻഡ് ദെൻ he goes around with the bishop. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രസംഗം പഠിക്കും, he studies the rituals and അങ്ങനെ അങ്ങ് അച്ഛനാവും. ഓക്കെ, പക്ഷെ അന്നത്തെ ബിഷപ്സ് ഒക്കെ ആന്റിയോക്കിയൻ ബിഷപ്സ് ആണ്. സോ they are all part of the Syrian tradition. Okay, so we are having the St. Thomas tradition, we belong to the St. Thomas tradition, but we have the spiritual link with Antioch or the Syrian church in Antioch. So that is why we are both of the St. Thomas tradition and the Syrian tradition ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ലിങ്ക് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് we believe that we are basically an Indian church. That is why നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ടു ലൈറ്റിന്റെ എംബ്ലമെന്റ് അകത്ത് നമ്മുടെ കുരിശിന്റെ സെന്ററിൽ ഒരു അശോക ചക്രം കാണുന്നുണ്ട്. So actually that is to emphasize that we are basically an Indian church. So we have both St. Thomas tradition and the Syrian tradition. Okay, this actually comes a long time after the time of Jesus. So നമ്മൾ ഇത് ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു 3rd or 4th ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. Yeah, but basically it was a lot of new information. It was like very wide for me. So I think I'll have to watch the video again once more to understand a little more better. So okay, so thank you, Ani. That was quite enlightening. Anija, I have one question actually. Yeah, go ahead. Yeah, go. So when Jesus was, you said that Jesus was using the Tarak, the full thing. Aramaic. Sorry. Tanakh, yes. Yeah, the Tanakh. So you said that he was using 2 of them, which is the laws and the prophets. What about the writings? Was he using that also? Right. So, see, he was using the writings also, but then ആ സമയം വരെ റൈറ്റിംഗ്സിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു ഭാഷ പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് പബ്ലിഷ്ഡ് എന്ന് പറയാം. ലോസ് ആൻഡ് ദ പ്രോഫിറ്റ്സ് ദേ വർ ഫിക്സ്ഡ്, അല്ലെങ്കിൽ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അടുത്ത ക്ലാസ് ഞാൻ പറയാം, ദേ വർ കാനനൈസ്ഡ്. ഓക്കെ, but then the writings, even though they were canonized, they were not in widespread use during the time of Jesus. Okay, it was only after the time of Jesus that this 3rd section also was fixed, like canonized, like it was in the whole it was confirmed as sacred. Okay, got it. Okay, അടുത്ത ചോദ്യം. Yeah, I think we can maybe actually I have a question. Pardon. So like, since we have already established a Bible, do we have to actually follow any of these Syrian, Marthoma, Catholic? Since we already have a Bible established, is there a need to actually go under such churches? See, that will take a little long discussion. I don't know if we have the time for that. It's already 8:15. But ഞാൻ ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ പറയാം. See, ഈ ബൈബിള് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഓരോരുത്തരും I told you that the church has a very long history, right? But the Bible was taken from different parts of history, written together and fixed by the early church leaders. Okay, so when we are actually studying the Bible, we are actually studying part of their history itself, like part of their tradition itself. So technically we cannot separate the church and the Bible. So if you are trying to do that, it's like eating chicken curry without the char. Okay. Or eating biryani with the chicken. What is like pulav മാത്രം കഴിക്കുന്നത് പോലെ. പുലാവ് മാത്രം കഴിച്ച ഇഷ്ടമാണോ? അതിന്റെ കൂടെ ചിക്കൻ പീസും ഉള്ളത് നല്ലതല്ലേ? It's like that. So you cannot actually separate
even though some people try to say that Bible and church are different, technically it is not, because the Bible has come from the church, right? So see, for example, the Galileo books we hold Galileo to be a very good scientist, right? But or say Isaac Newton. So അദ്ദേഹം ജീവിച്ച കാലഘട്ടവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസസിന്റെ കൂടെയാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്സും കൂടെ എഴുതിയത്. So we cannot technically separate both. So if we are taking Isaac Newton's theory of gravity, we are actually looking to what he അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ ഒരു ആപ്പിൾ വീണുണ്ടല്ലേ. That story is actually not true, but still. Anita, another question. Sorry. So the thing is, you said that the difference between like our church and Catholic is canonization, right? Not only canonization, but canonization is one of the differences. Okay, but the Bible has a lot of books which were not included, and that was because of canonization, right? Correct. So isn't that just a positioning, like a parallax, like a opposite? See, when they included the books in the Bible, they had certain conditions. Okay. Genesis to Deuteronomy എഴുതിയിട്ട് അത് മാത്രം include ചെയ്തിട്ട് they didn't have any personal vendettas to include only these books and exclude other books. They had certain criteria. ഈ canonization എന്ന് പറയുമ്പോൾ there are certain criteria to include certain books in the Bible and exclude. Okay. So our criteria നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ we'll understand why a book was included and why a book was not. Okay, because recently I saw this one book called the Book of Enoch. Yeah, there are a lot of books like that. Book of Enoch and the Gospel of Abraham and അങ്ങനെ see, actually we'll have to ഞങ്ങളുടെ seminary we'll have to deal with all of these books and writing our thesis and all. പക്ഷേ those books സാധാരണ നമ്മുടെ പള്ളിയിലൊന്നും ഇത് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല, right? The reason is they are not part of the Christian canon. Okay. പക്ഷേ why they were excluded from Christian canon has a particular reason that we'll actually deal with the next class. Cool. Thank you. I have a question which is similar to what Noel asked. Okay, Kao, can you hear me? Yeah. Okay. So yeah, disciples of Jesus ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഇതേപോലെ like preaching ഒക്കെ ചെയ്തത്. I didn't hear your question. Sorry. Yeah, okay. So basically the disciples of Jesus, they went to different places and then they started preaching and all that. അങ്ങനെയാണല്ലോ ഈ കാത്തലിക് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാർത്തോമ തിരുവല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ബ്രാഹ്മൺസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ like why is that they follow, I mean they took the name of the saint, I mean the disciple, rather than like Christianity എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഹോൾ ഇതിനെ പിന്നെയും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിസൈപ്പിൾസിന്റെ നെയിമിൽ? Why did, like you said, Peter Paul the Catholic എന്നും തോമസിന്റെ അത് മാർത്തോമാന്നും ഒക്കെ വന്നത്? What is why how did that happen? Because basically they were all disciples and they were talking about Jesus Christ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഡിവിഷൻ എന്തുകൊണ്ടാ വന്നേ? ഡിവിഷൻ വന്നത് പല കാരണങ്ങൾ കാണും. നമ്മളിപ്പോ അന്ന് ഇപ്പൊ സെന്റ് തോമസ് ഈ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ the people of India, they believe that Saint Thomas is the disciple of Jesus, and then they followed his teachings. Okay, even though he taught about Jesus, correct? He taught about Jesus, പക്ഷേ for example we can use the word founder, but he's actually not the founder, even though Jesus Christ is founder. Yeah, he's the founder. Your voice is not clear. At least speak. Yeah, it's meeting in soon. Hello. हाँ नहीं अच्छा मीटिंग में ज्वाइन किया. हाँ. We'll do it next session.